ورزشگاه مرکزی از جانب یک صاحب ساختمان ورزشگاه دیگری در نظر داشته شده است. در بر ورزشگاه مرکزی اینچنین ساختمان حوضی شناوری در نظر گرفته شده است که ساختمان آن روزهای نو آغاز می‌گردد. در یک چند دیگر منطقه های شهر دهات نیز ساختمان های ورزشگاه ها ادامه دارند و باوری است که تا آخر سال با استفاده داده می شود. من بسیار افتخار میکنم که امروز فوتبال بسیار روش یافته ایستاده است و در این جاده من بسیار میnnتدار هستم از فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان تحت رهبری رستم امامعلی که امروز دائما کوشش میکنند که فوتبال روش یابد و تیم‌های فوتبال جمهوری تاجیکستان در بازی‌های بین‌المللی شرکت ورزد و افتخار ما اینچنین چمپیون جمهوری شدن تیمی دوست داشته ما روشن کولاب می باشد و ما بارها برای دستگیری روشن کولاب بعضا اقدامات را عملی گردانیده بودیم و حاضر نیز ما می خواهیم و یکی از بازیگران بسیار هم نامدار دسته روشن کولاب با قرار رئیس شهر کولاب های ورزشگاه ها ادامه تحت رهبری رستم امامعلی کانسلیری اینچنین استحصال موادهای یخماسی آماده شده است. ما با امضا رسانیدیم و با افتخار با آن کس دائما کوشش اینچنین در کارهای آبادانی شهر سهم باسازهای خودش را می‌زند. با افتخار شد. سلامت باشید. مبارک باشد. دوستان عزیز گرامی، همچنین با تماشای این بازی نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مهدی تاج تشریف آورده. با افتخارشان یک کفتوری میکنیم و از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولاب یک تحفه و با کس تقدیم میشود. برام کفتوری میکنیم. شما هم میهمان عزیز مبارک باشد. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نمای فرود را که خانه توست. شما دم شما دم تشکر. شما دوستان عزیز، حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد.
ассалому алайкум дӯстони азиз мухлисони футбол. дар доираи бозиҳои 22-юми лигаи олии футболи мамлакат имрӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб бозии ду дастаи пурқуввати лигаи олии футболи мамлакат равшани шаҳри Кӯлоб ва истиқлол баргузор мешавад. хотиррасон мекунем ки ҳар ду даста то ин муддат аз 8 бозӣ 24 имтиёз ба даст оварданд ва ин бозии ҳассосу ҳалталаби давраи аввали чемпионати мамлакат дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб баргузор мешавад. бо истифода аз ин фурсати муносиб шуморо ба ҳайати дастаҳо ошно месозем. нахуст дастаи меҳмон истиқлоли шаҳри Душанбе ки бо либоси сафед имрӯз ҳунарнамоӣ мекунанд бо тавсияи сармураббӣ Никола Казавазович бо чунин ҳайат ба майдон баромаданд. алишер Туйчиев дарвозабон рақами 16, рақами 4 Эрак Раҷабов, рақами 3 Соҳиб Султонқулов, рақами 6 Наим Улмасов, рақами 5 Аҳкам Назаров, рақами 7 Иброҳим Рабимов, рақами 18 Фадҳуллоев, рақами 10 легионер аз Бразилия Вилер Оливера, рақами 12 Ҷаҳонгир Ҷалилов, рақами 17 Дилшод Босиев ва рақами 23 Александр Кудряшов. бозингарони эҳтиётии дастаи истиқлолро дар ҷараёни вохӯрии имрӯза ба шумо маърифӣ мекунем. сармураббии дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе Никола Кавазович, дастаи мизбон равшани шаҳри Кӯлоб, дарвозабон Рустам Ризоев рақами 1, рақами 25 Далер Тухтасунов, рақами 26 Александр Неъматов, рақами 3 Содиқ Мусо, рақами 8 Абдусамад Ҳоҷибоев, рақами 8 Абдусамад Ҳоҷибаев, рақами 4 Девид Мауто, рақами 7 Сайриддин Ғафуров, рақами 9 Ҳикматулло Расулов, рақами 12 Ҳасан Рустамов, рақами 22 Чарлес Теку ва рақами 10 Чечи Саломан. сармураббии дастаи равшани шаҳри Кӯлоб Маъруф Рустамов. меҳмонон имрӯз бо либоси сафед ҳунарнамоӣ мекунанд ва садои хуштаки довар аз оғози нимаи аввали сабқати ҳалталаби давраи якуми чемпионати мамлакат дарак медиҳад. ва чун сабқат шурӯъ гардид, нахуст дастаи меҳмон ба ҳуҷум гузашт ва инҷо каме қоидаи бозӣ вайрон гардид ва Саломон Кечи таҳти рақами 10 ҳунарнамоӣ мекунад ва инҷо яке аз бозингарон Наим Улмасов афтид ва ин довар ишора мекунад ки ҳама аз рӯи қоида бояд дар сабқати имрӯза ҷараён гирад ва сардовар Машенцов Димитрий ба ӯ дар бозии имрӯза дар даври 11-уми чемпионати лигаи олии кишвар Сергей Гришенко ва Замир Чинибеков ҳама аз ҷумҳурии Қирғизистон кӯмак мекунанд. довари эҳтиётӣ Парвиз Муртазоев ва нозири бозии имрӯза Сафаралӣ Каримов аз шаҳри Норад. ва ҳоло футболбозони шаҳри Кӯлоб аз нимаи чап ба ҳуҷум гузаштанд ва Александр Кудряшов аз маркази майдон аз иштибоҳи онҳо хуб истифода мекунад ва зуд тӯбро ба канори рост ба Кудряшов зарба мезанад ва зарбаи Кудряшов ба пои муҳофизатгар Содиқ Мусо бармехӯрад ва тӯб аз нимаи дастаи равшан ба канори чап мегузарад. ва ҳоло Абдусамад Ҳоҷибоев ки дар хати ним муҳофизати марказ аст, ӯро аз пой меафтонанд. капитани дастаи истиқлол Дилшод Босиев дар ҷараёни бозии имрӯза талош мекунад ки дар хати бозӣ хуб ҳунарнамоӣ кунад. хотиррасон мекунем ки дастаи истиқлол бо 24 имтиёз дар зинаи аввал аст. равшани шаҳри Кӯлоб ҳамчунин бо чунин натиҷа дар зинаи дуюм, хайр бо 14 гол дар зинаи сеюм, Регар Тадас бо 13 имтиёз дар зинаи чорум аст. Энергетик мақоми панҷум, Парвоз зинаи шашум, Хуҷанд зинаи ҳизатгари дастаи истиқлол хат мегардад. бозӣ ҷараён дорад. Александр Кудряшов ва инҷо довар назора мекунад ки ҳама аз рӯи қоида аст ва ишора кард ки
سبقت جریان میگیرد و حالا فوتبالبازان شهر کوباب از مرکز میدان باز به هجوم می‌گردند. از نیمه راست میدان چون همیشه تحت رقم 22 چارلز تیکو چارلز تیکو در احاطه یکی از محافظتگران منصور توپ را به نیمه راست میدان حسن رستمو به کنار چپ و اکنون این دفعه ببینید که حسن رستمو در این مورد باید سرعتی حرکت خود را تیزتر میکرد تا این امکانیت را بتواند که با ثمر استفاده کند و این فوتبال است و واقعا شرکت بیش از 13,000 نفر مخلص شهادت توجه و رشد فوتبال در تاجیکستان است و باشگاه‌های فوتبال کشور امسال هم استقلال هم روشن ریگر تدس خیر انرژتیک پرواز جان بخش کلوب مرکزی ورزشی ارتیست اشتر روشن کوشش به خرج می‌دهند که در مرحله اول با موفقیت نایل‌اند و این را ما در سبقت هر یک دسته‌های لیگ عالی بر اعلی مشاهده می‌کنیم. و حالا قاعده بازی را یکی از بازیگران دسته روشن شهر کلوب بیان می‌کند تحت رقم 4 دیوید ماوتا و داور مرکز به او کارت زرد نشان می‌دهد. اولین کارت زرد در بازی امروزه در نیمه اولی سبقت هر دو دسته لیگ عالی کشور و حالا مهمانان حقوق پیدا کردند که جانب دروازه دسته میزبان ضربه جریمه‌ای زنند. این کارو صاحب سلطان کلوب به انجام می‌رسانند و جز نعیم الماسوف دیگر همه فوتبالبازان دسته استقلال جای خود را در نیمه میدان دسته روشن احاطه کردند و این وضعیت به آسانی برطرف می‌گردد و دروازه‌بان رستم رضایف سراسی من نیست کاپیتان دسته دلیر توختاسونوف توپ را به بازی می‌درآورد. جریان قوا آزمایی‌های دسته‌های لیگ عالی کشور الخصوص دو دسته معروف و شناخته مملکت چمپیون کنونی کشور روشن و استقلال شهر دوشنبه در موسم این ساله فوتبال در مرحله اول بار دیگر کسبیت و آمادگی همه‌جانبه دسته‌ها را نشان داد و واقعا مربیان ورزیده هم نیکولا کوازویچ و هم معروف رستموف تمامی سعی و کوشش خود را به آن روانه می‌سازند که دسته‌های خویش را در سطح بلند کسبی آماده نمایند و حالا از نیمه راست میدان هجوم دسته استقلال و جهانگیر ارگاسوف که در بازی امروزه در حیات اساسی است و این بازیگر 19 ساله را ما در سبقت‌های قبلی دسته استقلال در حیات احتیاطی مشاهده می‌کردیم و به نظر می‌رسد که در بازی امروزه نیمه محافظتگر جهانگیر جلیلوف به میدان نبرآمده است و به جای او جهانگیر ارگاسوف بازی دارد و حالا کاپیتان دسته روشن دلیر توختاسونوف توپ را به نیمه راست هوا می‌دهد و اینجا ابراهیم ربیموف سراسی موار از مرکز میدان زود توپ را به محافظتگر ایرج رجبوف در احاطه دیوید ماوتا و این دفعه حسن رستموف تلاش کرد و توپ را زده از نیمه میدان خویش برطرف نمود. بازی جریان دارد و امروز شایسته افتخار است که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان برای در سطح ضروری برگزار گردیدن دورهای حساس و حل طلب چمپیونات مملکت داوران کشورهای همجوار را دعوت نموده است و این اقدام نجیب البته برای باز هم بلند رفتن درجه کسبی خود مربیان و داوران زمینه می‌گذارد. فوتبالبازان شهر کلوب از نیمه چپ به هجوم می‌گذارند چون همیشه تحت رقم 22 در سبقت امروزه چارلز تیکو هنرنمایی می‌کند و صاحب سلطان کلوب را از پای افشانیدند و داور دمیتری ماشنسوف از قرقیزستان اشاره به ضربه کنجی می‌کند و فوتبالبازان شهر کلوب زود به هجوم می‌گذارند و حالا الکسی نعمتوف حسن رستموف خط جریمه را آسان رقم می‌کند و اکنون این دفعه ببینید که چگونه اکنون این دفعه در حقیقت چارلز تیکو امکان داشت. چارلز کمی سراسیمه شد در این مورد باید ایستادگی می‌کرد و منتظر می‌شد که کمی همدستش بر کمک او می‌رسید به نیمه راست میدان و ضربه خیلی قوی او بلندتر از تیر دروازه از میدان بیرون برآمد. بازی جریان دارد و در حقیقت تجربه ملکه و استعداد فوق‌العاده هر دو دسته شایسته تحسین است. الکی در دقیقه های اول نیمه یکم این بر علا مشاهده می‌گردد. الکساندر کودریاشوف و اکنون عبدالصمد حاجیباف در احاطه دو نفر سیوم و زول حسن رستموف و بعداً باز انا همان بازیگر معروف و شناخته
که تحت رقم هفتم سایرالدین غفور بازی میکند. نیم محافظتگری مرکزی دسته روشن بود که این کمبینت را توسط کمک همدستگانش میخواست که ادامه دهد. بعد از اشتباه فوتبالبازان دسته استقلال، حالا صاحبان میدان حقوق پیدا کردند که ضربه جریمه‌ای زنند. عبدالصمد حاجیبایو توپ را به نیمه راست هوا میدهد و اکنون آزادانه دروازه‌بان با تجربه تیم ملی و دسته استقلال علیشیر تویچیو با توپ صاحب میگردد و زود توپ را به کاپیتان دسته دلشاد در احاطه یک و نفر دوم الکساندر کودریاشوف در پهلو قرار دارد و دلشاد گوسیوف را این دفعه از پای افتانیدند و رقابت دسته ها خیلی جالب است و در حقیقت اون مربیانی که برای انجام مرحله های آمادگی کمر همت بستند امروز توانستند که هم مربیان دسته استقلال و هم دسته روشن که دسته را در یک سطح بلند کسبی آماده نماید و این را ما الکی از دهه اول نیمه یکم بر الان مشاهده میکنیم و حالا ضربه جریمه‌ای جانب دروازه روشن ویلر الیویرا لگیونر از برزیلیا حالا ضربه میزند و ضربه او با پای یکی از مسافرگران و این دفعه ببینید وضعیت خیلی مشکل برای دروازه‌بان و اکنون دلیر و عبدالصمد حاجیبایف این وضعیت را با آسانی برطرف کردند و زود فوتبالبازان شهر کولا به هجوم می‌گذرند. بله از مرکز میدان لگیونر دیوید مووتو چارلز کاکو و سایرالدین غفور در احاطه یک نفر بود و این دفعه ببینید که چگونه کیچی سلمان دو دفعه اکنون امکانیت فراهم می‌آید و سلمان کیچی نمی‌تواند که از این وضعیت خیلی مساعد و کلاه خوبی استفاده کند. احساسات زیاد و ورزشگاه پراپور مخلص است و این بازی حساس نفوذ و موقع دسته ها را در مرحله اول چمپیونات مملکت معین خواهد کرد. بعد میگه هنگامه کردم و اکنون از نیمه راست میدان چون همیشه باز فوتبالبازان دسته استقلال کوشش میکنند و کاپیتان دسته دلیر توختاسون کمی به سراسیمگی را داد. الیویرا با توپ از میدان بیرون میبراید. در میدان موج صنعی پیدا گردید و این شهادت از آن میدهد که امروز مخلصان سرشمار دسته روشن کامیابی و موفقیت نوبتی را انتظارند و خاطررسان میکنیم که این دو دسته در مرحله یکمی چمپیونات مملکت بازی اولین را در شهر کوبا برگزار می‌نمایند و در دوره دوم چمپیونات مملکت دسته روشن بازی را در سفر در شهر دوشنبه طبق مقررات برگزار خواهد نمود و سبقت ادامه دارد. حساب تا کنون کشوده نشده است و حکمت الله رسولوف از همدستگان خود بخشش می‌پرسد که در این جریان کمی به سراسیمگی راه داد. بازی ادامه دارد و حالا صاحب سوانقلو زود توپ را به سمت چپ میدان با نعیم الماس اتم را نظر هوا می‌دهد و توپ از میدان بیرون می‌گردد و فوتبالبازان هر دو دسته کوشش می‌کنند که امکانیت مساعد و قله گلزنی را هر چیز زودتر به وجود آورند. اتم نظر به هجوم می‌گذرد در احاطه یک زود خط دفاع را عبور می‌کند و توپ را به نیمه راست میدان و اینجا باز چون همیشه همان بازیگر با مهارت دیوید ماوتو بود که با محافظتگران دسته روشن کمک کرد و باز هجوم دسته استقلال شهر دوشنبه ادامه می‌یابد. نه چون همیشه الکسی نعمتو و باز در خط دفاع حکمت الله رسولوف با او کمک کرد دلیر و الکسی نعمتو صادق موسی این محافظتگران با تجربه دسته روشن نمیگذارند که خط محافظت به آسانی رخنه گردد. مهمانان نیز تلاش میکنند و از کنار راست میدان جهانگیر ارگاشوف جهانگیر زود توپ را به نیمه راست هوا میدهد و این دفعه ببینید که حسن رستموف چی در خط نیمه محافظت و چی در خط دفاع واقعا هنر خود را پیوسته کوشش میکند که نشان دهد. همین طور نیز شد و باز هجوم دسته استقلال ادامه مییابد. جهانگیر ارگاشوف تحت رقم 12 در هیئت اساسی دسته استقلال امروز هنرنمایی میکند و جای جهانگیر ارگاشوف در میدان سبقت دارد و بازی ادامه دارد. خاطررسان میکنیم که در دور آخرین مرحله اول چمپیونات 22 لیگ عالی فوتبال کشور دسته روشن در میدان خود استقلال را قبول نمود و حساب تاکنون کشوده نشده است 0-0. این نیمه اول قوازمایی هر دو دسته بهترین لیگ عالی فوتبال مملکت میباشند استقلال و روشن.
чемпиони кунунии мамлакат равшан ва истиқлол низ дар натоиҷи шоиста дар ба даст овардани натиҷаҳои шоистаи мусобиқоти лигаи олии футболи кишвар саҳми арзанда дорад ва ҳоло боз футболбозони шаҳри Қулоб ба хатогӣ роҳ доданд ва довари марказ хотиррасон мекунем ки бо дастури мақомоти федератсияи футболи ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз доварони сатҳи байналмилалӣ аз ҷумҳурии ҳамсояи қирғизистон ин бозиро ҳакамӣ мекунанд ва сабқат ҳамоно идома дорад ва даҳаи дуюми қувваозмоии ҳарду дастаи беҳтарини лигаи олии футболи мамлакат сипарӣ гашта истодааст ва ҳисоб то кунун кушода нашудааст. истиқлол аз 8 вохӯрӣ 24 имтиёз дорад, 28 туп ба дарвозаи ҳарифон зада аз дарвозаи худ танҳо 2 туп сар додааст. равшан ҳамчунин аз 8 бозӣ 24 имтиёз дорад, 14 туп ба дарвозаи ҳарифон зада 2 туп аз дарвозаи худ сар додааст ва дар зинаи дуюм аст, дар зинаи сеюм хайр ва дар зинаи охирини ҷадвали чемпионати мамлакат истаравшани шаҳри истаравшан ки аз 8 вохӯрӣ танҳо 2 имтиёз ба даст овардаасту халос. нишонзанҳои беҳтарини чемпионати 22 лигаи олии футболи кишвар дилшод восиев бо 8 туп, ҳусайни суҳробӣ аз дастаи хайр ва ҷаҳонгир эргашев аз дастаи истиқлол бо 5 тупӣ маҳсуб меёбанд ва бози ҳамоно идома дорад ва меҳмонон ташаббусро ба даст гирифта аз маркази майдон боз ҳуҷуми ҷавобиро созмон медиҳанд, чун ҳамеша ҷаҳонгир эргашев ва пайваста ба ӯ аҳтам назаров ва фатҳуллоев кӯмак мекунанд ва ҳоло аҳтам зуд тупро ба наим улмасов, наим чун назора мекунад ки аҳтам ва соҳиб субҳонқулов мавқеи худро дуруст ишғол карданд ва ба нимаи рости майдон ишораи александр кудряшовро хуб эҳсос мекунаду соҳиб зуд тупро ба канори рост ҳаво медиҳад, вале ин дафъа низ футболбозони дастаи истиқлол якдигарро дуруст нафаҳмиданд ва ҳоло меҳмонон ин дафъа акнун аз иштибоҳи соҳибони майдон хуб истифода мекунад. Дилшод зарба мезанад, зарбаи Дилшод каме баландтар аз тери дарвоза аз майдон берун мебарояд ва ин имконияти аввалини футболбозони шаҳри Душанбе буд барои кушодани ҳисоби бозӣ ва футболбозони шаҳри Кӯлоб аллакай 2 дафъа тавонистанд ки хати муҳофизати дастаи истиқлолро ба осонӣ рахна намоянд, вале дар ин ҷараён боз эҳсосоти зиёд чалистекро фаро гирифта буд ва ҳамчунин Тети Саламон низ имкон дошт ки дар дақиқаи 4 нимаи аввал комбинатсияи ҷавобии ҳамдастагонашро бо муваффақият анҷом диҳад. Вале ин футбол аст, як назора, як иштибоҳ, як сония метавонад ки натиҷаро тағйир диҳад ё худ баръакс. ва ҳоло футболбозони шаҳри Қулоб тупро ба бозӣ медаронанд, на зарбаи ҷаримавӣ мезананд аз нимаи рости майдон. Ҳасан Рустамов саросимавод тупро ба канори рост ҳаво медиҳад ва ин дафъа боз Ҳикматулло Расулов ва бозингари хати пеш Саламон Тетик якдигарро дуруст нафаҳмиданд ва ҳуҷуми дастаи истиқлол идома меёбад. На, чунки Алексей Нематов ва Мусо Содиқ, Алексей Нематов боз худ ба нимаи рости майдон ҳаракат мекунад ва зуд тупро ба Ҳикматулло Расулов ва акнун саросимагии футболбозони шаҳри Кӯлоб ва Нематов. Алексей дар ҳақиқат дар хати дифоъ бо ҳамроҳии Далер Тухтасунов хеле хуб ҳунарнамоӣ мекунанд ва инро монид дар бозиҳои қаблӣ ва дар бозиҳои интихобии мусобиқоти бонуфузи ҷоми конфедератсияи футболи Осиё мушоҳида кардем. Фатҳуллоев дар иҳотаи 3 нафар, нафари чаҳорум акнун боз бинед ки якбора 4 нафар бозингарони дастаи истиқлол ба сӯи пеш ҳаракат карданд ва ин дафъа боз зарбаи қавии Аҳтам Назаровро муҳофизатгар Мусо Содиқ бармегардонад ва аз маркази майдон боз футболбозони шаҳри Кӯлоб ба ҳуҷум мегзаранд. Сайреддин Ғафуров дар иҳотаи якет ва ин дафъа бинед таҳти рақами 6 Наим Улмасов ба саросимаги роҳ медиҳад. Довар ба ӯ корди заҳр нишон медиҳад бинобар сабаби чунин амалҳои ношоиста дар бозӣ. Албатта набояд чунин амал кард. Дар рафти сабқати имрӯза дар ҳар як кӯшишу талоши футболбозон ба назар гирифта мешавад ва бояд онҳо дар майдон ҳунари худро нишон диҳанд, на рақобат ва муқобилат нишон диҳанд ба худи доварони кунҷӣ ва довари марказ. ва ҳоло довар аз ҷумҳурии Қирғизистон Дмитрий
машенсов аз اشتباهی بعد از اشتباهی فوتبالبازان دسته استقلال جانب دروازه آنها ضربه جریمه‌ای تعیین میکند. عبدالصمد حاجیبایف ضربه جریمه‌ای میزند. دلیر توپتاسونو با اکنون وقت دروازه‌بان علیشیر تویچیوف و یکی از بازیگران دسته روشن شهر کولا موسی صادق و گمانم اینجا کمی آسیب دیده بود و اکنون بازی چون همیشه جریان دارد و سبقت دسته‌های لیگ عالی فوتبال مملکت این آزماییه که نتیجه این سبقت موقع دسته‌ها را در جدول چمپیونات 22 لیگ عالی فوتبال کشور معین می‌سازد. از این خاطر هر دو دسته کوشش به خاطر به دست آوردن موفقیت و مظفریت نوبتی میکنند. در دور 11 چمپیونات 22 لیگ عالی فوتبال کشور این بازی حساس در ورزشگاه شهر کولاب برگزار گشته شده است و اکنون سلمان تیجی ضربه میزند و امکانیت برای فوتبالبازان شهر کولاب به وجود میآید. بله چون همیشه ادامه میکنند و اکنون این دفعه ضربه قوی حسن رستموف را دروازه‌بان علیشیر تویچیوف برمیگرداند. حسن رستموف پیوسته در خط محافظت و در خط نیم محافظت کنار چپ و در سمت پیش نیز پیوسته کوشش میکند که به همدستگانش کمک کند. برادر سرمربی و بازیگر خیلی معروف و شناخته کشور که در هیئت تیم ملی کشور در بازی رفیقانه با دسته افغانستان هنرنمایی کرده بود و حالا سیرالدین غفورov توپ را به سمت راست هوا میدهد و اکنون نعیم الماسوف زده توپ را از نیمه راست میدان برطرف میسازد. بازی جریان دارد، حساب تا کنون کشوده نشده است و جالبیت واقعا در هر یک لحظه به نظر میرسد، چه از جانب فوتبالبازان دسته استقلال و چه از جانب بازیگران معروف دسته روشن شهر کولاب. و اکنون این دفعه ببینید موسی صادق شاید خود ضربه زند. موسی صادق در احاطه دو نفر و ببینید یک نفر دوم به سوی پیش حرکت میکنند. موسی صادق نفر سوم را هم فریب میدهد. ایرج رجب در رقابت با او پیروز میگردد. اکنون حالا صاحبان میدان توپ را به بازی میدارند و سر راست موار سیرالدین غفورov و اکنون آزادانه محافظتگران با تجربه دسته استقلال این وضعیت را برطرف میکنند و به سوی پیش حرکت میکنند و در این جریان دیوید ماوتو نیز هنر خود را پیوسته نشان میدهد و نمیگذارد که خط نیم محافظت دسته روشن به آسانی رخ نگردد و همه موفقیت البته از همین مرکز شروع می شود، چون ابتدای کار که از همین نیمه چپ یا راست یا مرکزی نیمه دسته حریف است. فوتبالبازان شهر کولاب تلاش میکنند که با اشتباه راه ندهند و هر یک کوشش و حرکت یکدیگر را با ایما و اشاره پیخست کرده زود به سوی پیش حرکت میکنند. و ببینید که الکسی نیماتوف و بعداً کاپیتان دسته دلیر توپتاسونوف دلیر توپ را به دروازه‌بان رستم رضایی و خود دلیر حالا در احاطه دو نفر و باید هر چیز زودتر این عمل را به انجام رساند. بله چون این باید بود که برابر شروع گردیدن هر یک کامبیناسیا باید که علاقمندی و اشاره و ایما و حرکت‌های یکدیگر را فوتبالبازان در این لحظه خیلی خوب احساس کنند و این را هنگام مسئولیت‌های دسته جمعانه سرمربی معروف رستموف باید آنها به ثبوت رسانند و در بازی حساس و حل طلبی مرحله اول هنر خود را بر اعلی نشان دهند. دروازه‌بان رستم رضایف سراسی موارد خود را به بازی می‌دارد و سبقت جالب هر دو دسته نمونه عبرت بازی‌های لیگ عالی فوتبال مملکت به حساب می‌رود و جهانگیر ارگاشوف و در نیمه راست میدان باز فوتبالبازان با مهارت دسته استقلال انتظارند که کامبیناسیون جوابی را سازمان دهند. الکساندر کودریاشوف و ببینید که در چنین لحظه ها در بازی با دسته استرافشان الکساندر کودریاشوف غیر چشم داشت ضربه میزد و مبادا چنین حالت به وقوع پیوندد او تلاش کرد و وقتش آمد نکرد و زود فوتبالبازان شهر کولاب به هجوم میگذرند. چلیستکو حسن رستموف پیوسته اون اشتباه و سراسیمگی که از جانب همدستگان صاحبی میگردد زود اصلاح میکند. حسن رستموف توپ را به نیمه راست حکمتالله رسولوف و خیلی ضربه قوی دیوید ماوتو و بازی ادامه دارد و دروازه‌بان علیشیر تویچیوف چون نظاره کرد که محافظتگران کمی به سراسیمگی راه دادند اظهار نگرانی دارد. از نیمه راست میدان با حالا نیم محافظتگر سمت چپ
сайреддин ғафуров зарбаи кунҷӣ мезанад. сайреддин дар ҳақиқат аз он бозингароне ба ҳисоб меравад ки таҷрибаи кофӣ дорад ва дар ҳайати бошгоҳҳои футболи зиёди кишварҳои осиёи марказӣ ҳунарнамоӣ кардааст ва соли дуюм аст ки дар ҳайати дастаи равшани шаҳри кӯло бозӣ мекунад. ва ҳоло ба ҷуз алексей нематов ва мусо содиқ дигар ҳама дар ҷаримагоҳи дастаи истиқлол қарор доранд. ин вазъият ба осонӣ бартараф мегардад. дилшод восиёв ва бубинед алексей нематов ба нимаи рост ва акнун ин дафъа сайреддин ғафуров бешубҳа дар ҳолати ғайрибозии афсайд аст. иброҳим рабимов ниммуҳофизатгари дастаи истиқлол тӯбро ба аливера ба нимаи рости майдон ба эраҷ раҷабов. эраҷ ки дар хати муҳофизат аст кӯшиш мекунад ки дар ин лаҳза боварии сармураббӣ ва ҳамдастагонашро содиқ бошад, вале ба ӯ муяссар намегардад, чунки хати муҳофизати дастаи равшани шаҳри кӯло воқеан устувор аст ки бозингарони маъруф ва шинохта алексей нематов, капитани даста далер туқтасунов, мусо содиқ ва ҳамчунин дар ҷараёни ҳар як комбинатсияи футболбозони дастаи истиқлол ба муҳофизатгарон абдусамад ҳоҷибоев ва ҳамчунин девид мауту низ кӯмак мекунанд. ҳасан рустамов тӯбро ба маркази майдон ба челис теку ба саламон течи. саламон дар иҳотаи 2 нафар 3 нафар акнун боз бубинед ки ҳасан рустамов ба сӯи пеш ҳаракат мекунад. ҳасан рустамов тӯбро ба нимаи рости майдон ва акнун дар ин ҷараён бубинед як борада ин кафковиҳо ба ифтихори истеъдоди фавқулодаи чарлес теку буд ки чарлес теку дар ҳақиқат дар бозии имрӯза 3 дафъа ин маротибаи 4 аст ки ба ҷаримагоҳи дастаи истиқлол ворид мешавад ва имконияти мувофиқи задани зарбаи қавиро ба вуҷуд меорад. ва каме боз ҳамон муҳофизатгарони бо таҷриба эраҷ раҷабов, соҳиб субонқулуб, наим олмасов ва аҳтам назаров дар ин фурсат халат ворид месозанд ва имрӯз ҳар ду дастаи маъруфи кишвар, ҳайати ҳар ду тим аз ҳисоби бозингарони маъруф ва шинохтаи бошгоҳҳои футболи кишвар ва берун аз мамлакат хеле устувор аст ва дар ҷараёни қуввозмоӣ эҳсос мешавад ки сатҳу сифат, малака, таҷрибаи ҳам мураббиёну ҳам футболбозони ҳар ду бошгоҳи футболи маъруфи мамлакат шоистаи таҳсин аст. соҳибони майдон бештар ба ҳуҷум мегзаранд, чун ибтидои кор мушоҳида кардем ки меҳмонон талош карданду 3 дафъа тавонистанд ки ба осонӣ хати муҳофизати дастаи истиқлолро рахна созанд ва баъдан баъд аз анҷоми даҳаи аввал акнун ташаббусро соҳибони майдон ба даст гирифтанду зуд ба нимаи рости майдон ҳаракат мекунанд ва ин шаҳодат аз итtifоқи муттаҳидӣ ба якдигарфаҳмии дастаи овозадори равшан аст. ва чун бибинед девид мавуто ба нимаи рости майдон ва акнун иброҳим озгодона бо тӯб соҳиб мегардад ва ин дафъа боз иштибоҳи ӯро низ худ истифода мекунанду ба сӯи пеш ҳикматулло расулов бо ҳамроҳии чалестеку ҳаракат карданд ва акнун ин дафъа низ ин ҳолат ғайри чашмдош буд ки мавқеи 3 нафар бозингар аллакай нодуруст. ин 3 нафар бозингаре ки мо маърифӣ кардем онҳо ин лаҳзаро интизор набуданд ва ин вазъият барои муҳофизатгарону дарвозабони дастаи истиқлол ба осонӣ рафъ гардид. алишер тӯйчиев дарвозабони маъруф ва шинохтаи тими миллии кишвар ва ҳамчунин дастаи истиқлол тӯбро ба бозӣ дароварду ҳоло аливера ба сӯи пеш ҳаракат мекунад ва аз нимаи рости майдон эраҷ раҷабов ва акнун дар рафти бозии имрӯза бубинед ки аҳтам шояд худ зарба занад. фатҳулло тӯбро оҳиста ба нимаи рости майдон ҳаво дод ва акнун муҳофизатгарони дастаи равшан ин вазъиятро бартараф карданд. фатҳулло зуд ба сӯи пеш ҳаракат мекунанд. бубинед ки дар иҳотаи 3 нафар, нафари дуввум, сеюм ва акнун ин дафъа алексей нематов дар рақобат бо фатҳулло ғолиб омад ва фатҳулло аз нимаи рости майдон ҳоло зарбаи кунҷӣ мезанад. фатҳуллое ки дар бозиҳои қаблӣ хуб ҳунарнамоӣ карду дар нимаи аввали сабқати ҳалталаби бозии марҳилаи аввал низ кӯшиш мекунад ки ҳунари худро нишон диҳад. зарбаи фатҳулло
و موسی صادق این وضعیت رو با آسانی برطرف میکنه. نه، چالستکو بازیگری رقم 22 از دسته روشن شهر کلوب و حالا مهمانان به نیمه راست میدان میشتابند. چون همیشه دلشاد واسیوف سراسیمه‌وار تلاش میکند که توپ رو به بازی درآورد و همدستگانش او را هر یک لحظه در موردهای ضروری احساس کنند، فهمند و برابر ایما و اشاره کاپیتانی دسته خطی دفاعی دسته حریف را با آسانی رخ نسازند. و اکنون ببینید که موسی صادق و چالستکو و دیوید معوتو در احاطه نفر دوم و اکنون این دفعه ایرج و ببینید که باز خیرالدین غفورov بازیگر معروفی استقلال ویلر الیویرا و توپ از میدان بیرون برآمد و حسن رستموف سراسیمه‌وار توپ رو به بازی در آورد. خود به سوی پیش حرکت میکنه. حسن رستموف با او زود سلمان تیچی کمک میکند ولی نه. مهمانان به هجوم میگذرند. جهانگیر ارگاشوف، الکساندر کودریاشوف و اکنون باز وضعیت خیلی ناگوار و کاپیتانی دسته بازیگر رقم 25 دلیر توپرسون رو برطرف میکند. وگرنه در چنین لحظه حساس در این فرصتی خیلی کوتاه الکساندر کودریاشوف میتوانست که ضربه زند. هجوم دسته استقلال ادامه مییابد. ابراهیم ربیموف و چون همیشه بازیگران نیمه چپ میدان تلاش میکنند که پیوسته به کاپیتان دسته و الکساندر کودریاشوف در چنین مورد کمک کنند. و حالا دروازه‌بان دسته روشن رستم رضایف توپ رو به بازی در آورد و از مرکز میدان چالستکو به هجوم میگذرد. چالستکو ببینید که یک نفر دوم را زود آیسته این دفعه ببینید که نفر سوم و کسی نیست. در این مورد کمی سراسیمگی چالستکو مراتبه چهارم است که الکی چالس امکانات را به وجود میارد ولی با ثمر استفاده نگردیدن چنین حالت‌های قلای سرمربی را نیز به طرف نخواهد گذاشت. و این دفعه باید حکمت الله رسول موقع خود را در خط نیمه حافظت کنانی را درست اشغال میکرد و این کامبیناسیون را ادامه میداد ولی متاسفانه این دفعه حکمت الله رسول جای خود را درست اشغال نکرد و یک بار مهمانان به هجوم میگذرند. از مرکز میدان فتح‌الله دلشاد واسیوف کاپیتانی دسته ابراهیم و چون در نیمه راست میدان ویلر الیویرا قرار دارد. ویلر به نیمه راست میدان حرکت میکند و زود توپ را به دلشاد در احاطه 4 نفر بازیگری پرقوت دسته روشن توپ آورده نمیتواند و عبدالصمد حاجیبه در این مورد کوشش میکند و آزادانه توپ را به موسی صادق، موسی به حسن رستم و این دفعه با رقابت فوتبالبازان دسته روشن قطع میگردد و خیرالدین غفورov انتظار بود که این غیر قاعده است ولی نه و رقابت ادامه دارد و اینجا ضربه قوی فتح‌الله از پهلچوب دروازه از میدان بیرون می شود. تا فرجام نیمه اول آزمایش 16 دقیقه دیگر وقتی اساسی باقی مانده است. حساب تا کنون شده نشده است و بازی حساس و جالب خیلی زود سپری کشیده شده است و این از درجه و کسبیت بلند فوتبالبازان درک می‌دهد که خیلی خاطرمون است و برابر شروع گردیدن هر یک دسته کوشش میکند که هنر فوق‌العاده خود را در بازی امروزه بر اعلان نشان دهد. مهمانان به هجوم می‌گذرند و رستم رضایف این دفعه خیلی کوشش نمود و ضربه ابراهیم ربیموف بلندتر از پیری دروازه از میدان بیرون شد. و خاطررسان میکنیم که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان برای رشد فوتبال در مملکت کارهای اساسی را به ثبوت میرساند و امضای یادداشت حسن تفاهم میان نایب پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال ژاپنیا و فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان شهادت از کارهای ثمره‌بخش فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان است و همزمان شرکت نایب رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و همزمان راهبر لیگ های فوتبال ایران مهدی تاج شهادت از کاری‌های سودمند مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان میباشد. خیرالدین غفورov سلمان تیچی در حالت ناگوار تلاش میکند که امکان پیدا سازد و چون به نیمه راست و چپ میدان حرکت کرد و وقتش آمد نکرد و توپ از میدان بیرون شد. موسی صادق با سوی پیش حرکت میکند و اکنون این دفعه باز موسی صادق را تیچی کمک کرد و
اشاره میکند که نباید سراسیمه شد و به اشتباه راه داد. در چنین موردها تقریبا ملکه هنر خود را باید نشان داد، نه تنها به سراسیمگی او احساسات زیاد راه داد. بازی جریان دارد. نیمه اول قوازمایی است، حساب مساوی. مهمانان به هجوم میگذرند. ابراهیم ربیموف، الیویرا به نیمه راست میدان و اکنون این دفعه حسن رستموف. در حقیقت این بازیگر معروف دسته روشن در همه بازی‌های دسته روشن پیوسته کوشش میکند و در هر یک پیروزی دسته روشن سهم مناسب دارد. و از نیمه راست میدان ببینید که چالستکو تلاش کرد ولی نه، با توپ صاحب شدن نتوانست و حالا از نیمه راست میدان حسن رستموف ضربه کنجی میزند. حسن رستموف زود توپ رو به سایرالدین به حسن به سوی پیش حرکت میکنه و بازی ادامه داره. و این دفعه ببینید که یک باره بازیگران خط پیش در این فرصت چالستکو و باز نفران دیگر و اینجا ضربه آزاد غیر فایده عمل کردن یکی از بازیگران دسته روشن داور مرکز از جمهوری قرقیزستان را نیز به طرف نگذاشت. و خاطر رسان میکنیم که در دوری 11 دوری آخرین دوره یکم چمپیونات 22 لیگ عالی فوتبال کشور دسته روشن در میدان خود استقلال را قبول نمود و نیمه اول قوه آزمایی است که ما این گزارش را به شما منظور نموده ایستادیم. حساب 0-0 صاحبان میدان صاحبان میدان در جریان صفحت امروزه الکی در آغاز دهه چهارم کمی به تراسیمگی راه هم بازی ادامه دارد. سلامان که در احاطه دو نفر یک نفر سوم و فوتبالبازان شهر طلاب این امکانیت را استفاده میکند. در نیمه راست میدان نصف نفر دیگر دروازه‌بان با تجربه علیشهر کویچیوف هنر شایسته تحسین در حقیقت در چنین لحظه امکان 100% را برطرف کرد. ضربه نه چندان قوی چالستکو بود و از مسافه خیلی نزدیک و علیشهر کویچیوف ماهرانه با توپ صاحب شد و همین طور این وضعیت را با آسانی رفع کرد. صفحت ادامه دارد. اون میکروفونچی میگفتی نه شکتی جمعه سیزده سایرالدین غفورов از کنار راست میدان توپ را به حکمت الله رسول هوا میدهد. حکمت الله به نیمه راست میدان ولی بلندتر سرعت حرکت حکمت الله و این کامبیناسیش خیلی هم بلند، چون که در این لحظه باز خودی سلامان تیچی نیز نمیتوانست که این کامبیناسیا را ادامه دهد. نعیم المعصف عبدالصمد حاجی بای و سیمگی و اشتباهی او استفاده کرد و باز خطاگی دیوید معوت را جهانگیر ارگاشوف خوب استفاده میکند و توپ را به فتح‌الله به نیمه راست میدان باز به خود جهانگیر ارگاشوف افساید دلشاد و الیویرا در حالت افساید قرار دارند و یاوری داور کنار راست از جمهوری قرقیزستان این را نیز تصدیق میکنند. و آن بازی هایی که بحث طلبند و در ابتدا قبل از آغاز مرحله این ساله فوتبال مملکت مقامات فدراسیون فوتبال تاجیکستان نیز تاکید نمودند که داوران سطحی کسبی و بین المللی از کشورهای همجوار دعوت می‌گردند و این واقعا برای شفاف برگزار گردیدن این بازی مساعدت میکند و اکنون امکانیت برای فوتبالبازان دسته استقلال به وجود آمد و فارغبالی کاپیتان دسته و الیویرا این لحظه نیز احساس شد، وگرنه در چنین مورد میتوانستند که باز عملی را به انجام رسانند. دقیقه 42 نیمه اول بازی است و اکنون این دفعه خیلی ضربه قوی دیوید معوتا از مسافه تقریبا 28-32 متر دروازه‌بان علیشهر تویچیوف ماهرانه با توپ صاحب می‌گردد و توپ را به نیمه راست میدان هوا می‌دهد. کاپیتان دسته دلاسیوف او را می‌افشانند و دلیر توختاسونوف از
هر دو کاپیتان دسته روشن از کاپیتان دسته استقلال بخشش میپرسد و این کمال احترام است. در حقیقت باید چنین باشد و در میدان باید فوتبالبازان هنر استعداد فوق العاده خود را نشان دهند و جالبیت بازی را و تجربه ملکه و استعداد هم مربیان و هم هیئت دسته و اتفاقی و متحدی خود را. در حقیقت امروز این در میدان بر اعلی مشاهده میگردد. الیویرا ضربه جریمه‌ای میزند و اکنون امکانیت برای فوتبالبازان دسته استقلال به وجود میاد. این دفعه ببینید که یک بار الکساندر کودریاشوف در احاطه دو نفر و مهمانان به مقصد خود نائل نگردیدند و صاحبان میدان کوشش مینمایند و آزادانه هجوم جوابی و ببینید که در حقیقت در دقیقه 40 نیمه اول بازی سلامان تیچی حساب بازی را کشد. حسابی با کوری حساسی هر دو دسته روشن و استقلال کشاده شد. در دقیقه 41 نیمه اول سبقت سلامان تیچی بعد عبور نمودن خط محافظتی دسته استقلال توانست که توپ را وارد توری دروازه علیشیر تویچیف نماید و اینجا محافظتگران کمی به سراسیمگی راه دادند و از اشتباه آنها صاحبان میدان خوب استفاده کردند و حالا باز به هجوم میگذرند. تحت رقم 22 چارلز تکو، حکمت الله رسولوف و دیوید ماوتو در احاطه یک نفر دوم و زود توپ را به نیمه راست میدان و ببینید در احاطه سه نفر چهارم را نمیتواند که فریب دهد. ویلر الیویرا، الکساندر کودراشوف، دلشاد کمی پیشتر حرکت کرد و حالا ایراج دلشاد باسیوف دلشاد در احاطه یک نفر دوم و الکساندر کودریاشوف و ایراج این دفعه زود توپ را به ابراهیم به سوی پیش حرکت میکند، خود ضربه میزند و ضربه ابراهیم را علیشیر رستم ریزایوف آزادانه برمیگرداند و یکی از فوتبالبازان دسته روشن شهر کلوب کمی آسیب دیده است و برای شفاف برگزار گردیدن این و کوشش فوتبالبازان دسته روشن شهر کلوب بر اعلی مشاهده میگردد. دیوید ماوتو یکی از بازیگران معروف و شناخته که در خط نیمه محافظت و در کنار راست نیز پیوسته کمک میکند و با او همدستگانش یاری رسانیدند. سبقت همانا ادامه دارد. 1-0 دسته روشن شهر کلوب در بازی امروز هنر خود را خیلی خوب نشان داد. در ابتدا صاحبان میدان کوشش کردند موفق نگردیدند و 20 دقیقه وقتی سپری گشتن است به نفع فوتبالبازان دسته استقلال انجام یافت و در این ردیف علاقه دیگر فهمی و باز ایما و اشاره فوتبالبازان بر عیان گردید و این بود که در دقیقه 41 نیمه اول این سبقت بازیگران دسته روشن توانستند که موفق گردند و سلامان تیچی بازیگری رقم 10 از اشتباه 3 نفر محافظتگری دسته استقلال خوب استفاده کرد و توپ را وارد توی دروازه علیشیر تویچیف نمود. 1-0 در میدان موج صنعی پیدا شد. دمیتری ماشینسوف داور مرکز از جمهوری قرقیزستان با او سرگئی گریشنکو و زمیر چینیبکوف از جمهوری قرقیزستان کمک میکنند. بازی جریان دارد. دیوید ماوتو
акнун зебогӣ бозии ҷолиби ҳарду даста бар ало мушоҳида мегардад. акнун омодагӣ сатҳу сифати баланди ҳарду даста дар нимаи аввал хеле хуб ба назар расид. имконият барои ҳарду даста ба вуҷуд омад, вале мутаассифона дастаи истиқлол натавонист ки аз он хуб истифода кунад ва дастаи равшани шаҳри Кӯло бошад баъди ҳуҷумҳои пай дар пай тавонист ки натиҷаи дилхоҳро соҳиб гардад ва дар дақиқаи 41 Девид Мауто озодона дарвозабонро фиреб доду тӯбро вориди тури дарвозаи Алишер Туйчиев намуд. ҳисоб 1-0. то фарҷоми нимаи аввал вақти кам боқӣ мондааст. хотиррасон мекунем ки ҳисоб 1-0 ба нафи дастаи мизбон равшани шаҳри Кӯлоб аст. Наим Улмасов, Эраҷ, Наим ва акнун саросибаги Наим зарбаи кунҷӣ. чун ҳамеша Сайриддин Икромов талош мекунад. Сайриддин Икромов ҳоло зарбаи кунҷӣ мезанад. ба ҷуз Алексей Нематов ва капитани даста Далер Туктасунов, дигар ҳамаи бозингарони дастаи Равшан ҷои худро дар ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол иҳота карданд. хотиррасон мекунем ки дар дақиқаи 41 ҳисобро Саламан Течи аз дастаи Равшан кушод ва ҳоло бозӣ идома дорад. то фарҷом 3 дақиқа вақти дигар боқӣ мондааст ва комёбии футболбозони Равшан дар нимаи аввал алахусус дар дақиқаи 41 шоистаи таҳсин буд ки Саламан Течи хеле маҳорати баланди касбӣ нишон доду дарвозабони дастаи Истиқлолро фиреб доду озодона тӯбро вориди тури дарвозаи Алишер Туйчиев намуд. ҳисоб 1-0 ба нафи дастаи Равшан. ҳоло меҳмонон ба ҳуҷум мегзаранд. Иброҳим Рабимов ва акнун Оливера ин дафъа интизор буд, вале вақташ омад накард ва Наим Улмасов аз ин ҳолати ногувор дастаро раҳо доду зуд тӯбро ба канори рост ҳаво дод, вале Ҷаҳонгир Эргашев натавонист ки ба мақсади деринаи худ расад. ва ҳоло Ҳасан Рустамов зуд ба нимаи рости майдон тӯбро бояд ҳаво диҳад. бозӣ идома дорад, вале Саламан Течи дар ҳолати офсайд аст. акнун ин дафъа штраф мекунам барои букор. бозӣ идома дорад. Оливера аз маркази майдон ва акнун вақти асосӣ ба анҷом расид. ба вақти асосии қисми аввали бозӣ 1 дақиқа вақт илова гардид. бозӣ ҷараён дорад. футболбозони дастаи Истиқлол кӯшиш мекунанд ки дар ин 1 дақиқаи вақти боқӣ монда муваффақ гарданд. Иброҳим зарба мезанад, хеле баландтар аз тири дарвоза тӯб аз майдон берун баромад. дақиқаи охирини вақти иловагӣ. ҳисоб 1-0 ба нафи дастаи равшани шаҳри Кӯлоб. хотиррасон мекунем ки ин голи ҷолибро дар дақиқаи 41 Саламон Течи ба ҳадаф расонид ва ҳисобро кушод. ва садои ҳуштаки довар аз анҷоми нимаи аввали бозии ҳарду даста Равшану Истиқлол дарак медиҳад ва баъд аз чанд лаҳза мо бармегардем ба нимаи дуввуми қуввоозмоyии ҳалталаби марҳилаи якуми чемпионати 22 лигаи олии футболи кишвар.